السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من يوم رياض الصالحين 59 درساتنا النوم تلانت جمران ينبروا رئيس باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين يميلوا نبر الزيه السر زاري من النسابة حديث. وعنه الشكاء أبو هريرة تيزو رضي الله عنه الله يودد الله جونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان ده بلوال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. رب سنت الناس انتهلا أشعث أجرو يتفتل مالت أشعث مالت يلتبتر بوجو يرتاز أجر مالتنا جزي كما تأتو فاتا كلام جنيتو راسون تكرت كلام استأتو يتنسى أجرو بسرعة يلتبتر يهونا واجا يلتست يهونا يتقوت أتر يهونا يتياز يتنجبر يهونا أغبر أبورا يلبس يهونا سنت سواله مدفوع بلا أبواب كبروች የሚገፈተር በበር ተገፍቶ የሚመለስ መግባት ቢፈልግ ፊቱ ላይ በር የሚዘጋበት ወይም አሁን ባለው በስልክም ሊገለጽ ይችላል። لو اقسم على الله ነገር ግን ሰዎች ዘንድ ያለው ቦታ ያ ቢሆንም ጌታው ዘንድ ያለው ቦታ ሌላ ነው። لو اقسم بمل على الله بالله ላይ لا ابره በርግጥም ጌታው ቃሉን የሚሞላለት የጠየቀውን የሚሰጠው ይሆነ ነው የሆነ ስንት አይነት ሰው አለ። رواه مسلم የዘገቡት ሐዲስ ነው። ምንድነው የተፈለገው እዚህም ላይ እይታችንን እንድናስተካክል ሰዎችን በውጫዊ ገጽታቸው ተመልክተን እንዳንንቅ ነው። መመዘኛው ተቅዋ እስከሆነ ድረስ አለባበሳቸው፣ አካላቸው፣ መንጣት መገርጣታቸው ለነሱ የሚኖረንን ነገር ወስኖ በንቀት እንዳንመለከት ከኛ በብዙ ርቀት የራቁ ሊሆኑ እንደሚችሉ አስበን አላህን መፍራት ሊኖረን እንደሚገባ ሰዎችን በተቅዋ ልንመዝን እንደሚገባ ምናልባት እኔ ሊኖራቸው ይችላል ብሎ አስቦ ትህትና እንዲኖር ተዋዱዕ እንዲኖር ማሰብ እንደሚገባ የሚጠቁም መልእክት አለ በዚህ ውስጥ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን ወደ ገጽታቸው ወደ መልካቸው አይደለም የሚመለከተው የሚመዝናቸው በዚህ አይደለም። ይልቁንም በስራቸው ልባቸው ውስጥ በተተከለ ነገር ነው የሚመዝናቸው። ተቅዋ ሲኖር ዋጋቸው ከፍ ይላል። ሙስሊም የልቡን ንጽህና ቀዳሚ ትኩረት ይሰጣል ከውጫዊ ገጽታው በበለጠ ማለት ነው። ስራውን በማጥራት ላይ ኢኽላስን በማስገኘት ላይ ቀዳሚ ትኩረት መስጠት እንዳለበት የተፈጠረው ለዒባዳ ነው። ይበልጥ ወደ አላህ የሚቀርበው ደግሞ በኢኽላስ ነው ከውጫዊ ገጽታ በበለጠ። ስለሆነም ውጩ ያን ያህል ያልሆነ ሰዎች ዘንድ ይሄ ነው የሚባል ሚዛን የማይገባ የሆነ ሰው ነገር ግን አላህ ዘንድ ትልቅ ቦታ ይኖረዋል የተባለው በተቅዋ በሰላሁ ከሆነ ይሄን ለማስገኘት እንድንጥር የሚያሳስብ መልእክት አለ ማለት ነው። وعن أسامة رضي الله عنه كأسامة بن زيد تيزو الله يودد الله جونا عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتنا يزو قال عندي بلوالالو قمت ቆምኩኝ አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على باب الجنة በጀነት በር ላይ ቆምኩኝ فإذا عامة من دخلها አብዛኞቹ የገቡት ጀነትን የገቡት المساكين ምስኪኖች ደካሞች ሆነው አገኘሁኝ وأصحاب الجد يهبت بالبيتي هونوت محبوسون تقوموال تيزوال غير بايهون أن أصحاب النار يأسات سوج قد أمر بهم بالنسو لا يتازوال تازوباتوال إلى النار ودأسات ديهون وقمت على باب النار بأسات بر ملايكم كن تملكت فإذا عامة من دخلها أبزانيوچ يغبوت النساء سيتوچ ሆነው ተመለከቱ ቃሉ
متفق عليه بخارينا مسلم يتسمموا بتزغبال والجد جد ملك على سلفن أصحاب الجد بفتح الجيم جيمن بفتح درجنا ببن الحظ والغنى اتأ هابت درشا مالتنا وقوله محبوسون يملك على سلفنا أي لم يؤذن لهم أصحاب الجد محبوسون يهبت على بيته تيزوال يميلو محبوسون لم يؤذن لهم التفكر اللاتهم بعد جنا في دخول الجنة جنة بمقبات التفكر اللاتهم جنا قومون يالوت بزي حديث وسط يتفلقوا من دنو رأساتشن قام استساسرنا ميقبوا ندب مكنياتهم بزي رأس سر يسفروت تياجه هنا ملكت سلالونا وستم ملكتنا صلى الله عليه وسلم بجنة بر لا يقوم قمت يعني كشف لي تقلت ألي عن أهلها سل جنة نواريوش فنيتا عندي تدركون على باب الجنة فإذا عامة من دخلها معظم من دخلها زانيوش يقبوت المساكين مسكينوش ناتشو لب بلوزلي وليس فيه أن الفقر أدخلهم الجنة دهنت بتشاون جنة أسقباتشو يميل إلا إذا አይነት ነገር እንዳንወሰድ ማለት ነው ይልቁንም ወደ ጀነት እንዲገቡ የተደረጉት በሰላሐቸው ነው በተቅዋቸው በደግነታቸው ነው ይሄ የተፈለገው ነገር ምንድነው በአብዛኛው ያለውን ነገር ለመጠቆም ነው ሰዎች ለሐቅ ተሸናፊ እጅ የሚሰጡ የሚሆኑት ድንበር የሚያሳልፍ ድንበር እንዲያልፉ የሚያደርግ ሰበብ بأقربياቸው ሳይኖር ሲቀር ስልጣን ሀብት የመሳሰለ ነገር والفقير اذا لم يكن صالحا ከዛውጪ ደሃ የሆነ ሰው صالح ካልሆነ ደግ ካልሆነ ተቅዋ ከሌለው ደህነቱ ብቻውን ጀነት ያስገባዋል ማለት አይደለም ከዚህን አንወስድም ነገር ግን ሀብት ስልጣን በሰዎች ላይ የበላይ የሚያደርጉ ነገሮች ሲኖሩ በብዛት ሰዎች እጅ መስጠት እድላቸው ስለሚሳሳ በዚህ የተነሳ የጀነት ሰዎች አብዛኞቹ መሳኪኖች ሆነው ተመለከትኩኝ አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም واصحاب الجد محبوسون የጀነት የሚሆኑ ሀብት ያላቸው ደግሞ ተቁመዋየሁኝ ቀደም ብለው ምስኪኖቹ እንዲገቡ ተደርገዋል በተወሰነ ጊዜ ወደፊት የሚመጣ ነጥብ ይኖራል ይሄን ግልጽ የሚያደርግ غير ان اصحاب النار الا ان اصحاب النار የዛት ሰዎችን በተመለከተ ግን እነሱ ሲቀሩ قد امر بهم الى النار ወደ እሳት ታዘዋል ስለዚህ የጀነት የሚገቡት ቀድሞ የሚገቡት ገብተዋል ወደ እሳት የሚገቡትም እንደዚሁ ተወስኖባቸው ታዞባቸዋል ይቀርዋሉ وقمت على باب النار በእሳት በር ላይ ስቆም ደግሞ እንዲህ አይነት የተመለከትኩት فاذا عامه من دخلها النساء አብዛኞቹ የገቡት ሴቶቹ ነው ተመለከትኩኝ طيب እዚህም ላይ ምክንያቱ ምንድነው በሌሎች ሐዲሶች ላይ እንደተጠቆመው ጌታቸውን የሚያምፁ ውለታን የሚክዱ አብሮ መኖርን የትዳርን ዋጋ በመንፈግ ዋጋ ባለመስጠት ውለታን በመንሳት የሚያምፁ የሆኑ እንደሆነ ተጠቁሟል ማለት ነው وعن ابي هريره رضي الله عنه كابو هريره تيزو الله يبدللاቸውና عن النبي صلى الله عليه وسلم ሳቸው ከነብያችን ይዘው قال እንዲህ ብለዋል لم يتكلم في المهد لم يتكلم التناغرم في المهدي አንቀልባ ላይ ሆኖ ገና ታዝሎ ጨቅላ እያለ የተናገረ የለም ኢላ ثلاثه ሶስት ሰዎች ሲቀሩ المهد ماذا ያንቀልባው ማለት ነው ሶስት ሰዎች ሲቀሩ በዚህ የእድሜ ክልል ላይ ሆኖ የተናገረ የለም ሶስት ሰዎች ሲቀሩ ዒሳ ኢብኑ መርየም የመጀመሪያው ዒሳ ኢብኑ መርየም ናቸው ሐዲሱ ረዘም ስለሚል ከጨረስኩ በኋላ አልመለስም አንድ ላይ ነው የሚሄደው ሶስት ብቻ ናቸው የተናገሩት ለም يتكلم في المهدي الا ثلاثه በሌሎች ዘገባዎች ላይ ከነዚህ ከሚጠቀሱት እዚህ ላይ የተጠቀሱት ሶስቶቹ ዒሳ ኢብኑ መርየም አንድ صاحب جريج ይጠቆማል እዚሁ ታሪኩ ሶስተኛው ደግሞ አሁንም እንደዚሁ እዚሁ ሐዲስ ላይ የተገለጸ ሶስተኛ ሰው አለ አንድ ሴት ልጇን አቅፋ ተሸክማ አላፊ ስትመለከት
የተናገረችውን ተከትሎ ልጁ የመለሰው አለ። ያ ነው ሶስተኛው የተጠቀሰው። ከነዚህ ሶስት ውጪ አንቀልባ ላይ እቅፍ ላይ ሆኖ በዚህ እድሜ ላይ ሆኖ የተናገረ የለም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌሎች የሉም ወይ በተለያዩ ሐዲሶች የተጠቆሙ? ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕፃንነታቸው ላይ እንደተናገሩ የተላለፈ ነገር አለ። እንደዚሁም يحيى نبي الله يحيى إبراهيم ሌሎችም አሉ እንደዚህ የዩሱፍ ምስክር የሆነው ለዩሱፍ በተወነጀሉ ጊዜ ማለት ነው። የፍርዓውን እንደዚሁ አገልጋይ የነበረችው ሴት ልጅ የሷ ልጅ የማማ ላይ የነበረ እንደዚሁ አንድ በሙሰይሊማ ዘመቻ በሙሰይሊማ ፊትና ጊዜ የተከሰተ ተብሎ እንዲህ አይነት የሚተላለፉ ነገሮች አሉ። ነብዩላህ ኢብራሂም የመሳሰሉ ግን እነዚህ ሁሉም ተጨባጭ ጠንካራ ማስረጃ የመጣባቸው አይደሉም። ሁሉም በተለያዩ ዓሊሞች ቢጠቆሙም ነገር ግን አንዳቸውም መረጃ የተረጋገጠ መረጃ የመጣባቸው አይደሉም። ሌላ ግን ተጨባጭ መረጃ የመጣበት አንዳለ ያሳለፍ ነው የሚያስታውሳለ የአስሐብ አልኡኽዱር ታሪክ ላይ ማለት ነው። የጉላም ቂሳ ላይ ወደ እሳት እንዲገቡ ሲደረጉ ቢስሚ ረቢ هذا الغلام የሚል ሐዲስ አሳልፈናል አይደል? እዛ ላይ እናቱ ለመግባት ተቃዓሰት አመነታች ፈራች የሚል አሳልፈን ነበር። ስትፈራ ጊዜ ሐቅ ላይ ነው ያለሽው ግቢ ብሎ እናቱን የተናገራት ሕፃን ይሄ ተጨባጭ መረጃ የመጣበት ነው። እናሱ ጋር አራት አይሆኑም ወይ ከተባለ والله اعلم ያንኛው ሰውብይ ነው የተባለው ፊል መህድ አልተባለም። ሰውብይ ነው የተባለው። ስለዚህ እድሜው እዚህ ላይ ከተገለጹት ከፍ ያለ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ፊል መህድ ተናገሩ ከተባሉት የሚወጣ ስለሆነ ሊሆን ይችላል። والله اعلم። እሺ ወደ መልእክቱን ቀጥል። ለም የተከለም ፊል መህዲ ኢላ ثلاثه ሶስት እንጂ የተናገረ የለም። የመጀመሪያው ዒሳ ኢብኑ መርየም እዚህ ላይ የተገለጹት ዒሳ ኢብኑ መርየም ናቸው عليه الصلاة والسلام يا الله صلاة السلام በሳቸው ላይ ይሁንና ምን ብለው ነው የተናገሩት? ኢኒ አብዱላህ አታኒ الكتاب እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ አላህ መጽሐፍን የሰጠኝ ሆንኩኝ ወጀዐለኒ ነብያ ነብይም ያደረገኝ ሆንኩ ወጀዐለኒ ሙባረከን አይነማ ኩንት የትም በሆነ የተባረኩ አድርጎኛል ወአውሳኒ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا በሶላትና በዘካ ማዝዱኛል በህይወት እስካለሁ ድረስ ብለው ሰዎች ከሚሆነ እናታቸውን እየወነጀሉ ነው ያሉት። ወንጀላው ልክ እንዳልሆነ ይልቁንም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር እንደሆኑ የሚያመላክት ንግግር የተናገሩበት ነው በዚያ እድሜ ላይ ሆነው። ወሳሂቡ ጁረይጅ ሁለተኛው ደግሞ የጁረይጅ ጓድ ነው። ከጁረይጅ ጋር ቂሳው የተያዘ ሳሂብ ሲባል አረበኛው ላይ የተለያየ ትርጓሜ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ሳሂብ ሙላዚም የሆነ አብሮ ዘላቂ የሆነ ባልደረባ ማለት ሊሆን ይችላል። ሳሂብ ታሪኩ ከሆነ አካል ጋር በመከሰቱ በመገናኘቱ የተነሳ ሳሂቡክ ጓደኛህ ሊባል ይችላል። የከሌ ሳሂብ ሊባል ይችላል። ጓደኛው ነው ማለት አይደለም የተፈለገው። በሚወራው ክስተት ላይ የተጣመረ የጋራ ነገር ስላለ ነው ሳሂብ የሚባለው። እዚህም ላይ የሚነሳው አንድ ክስተት ነው። የጁረይጅ ጓድ ሲባል የጋራ የሆነ የተገናኘ ነጥብ ስላለ መጠቆም የተፈለገው። ወሳሂቡ ጁረይጅ የጁረይጅ ጓድ ወካነ ጁረይጁን ጁረይጅ ነበር ረጁለን ዓቢደን አላህን በእጅጉ የሚገዛ ሰው ነበር። ሶስቶች እንጂ አልተናገሩም የሚለውን አንዳንድ ዓሊሞች ምን ብለው አስቀምጠውታል? እዚህ ላይ የተጠቀሰው ቂሳ ከበኑ እስራኤል ማለት ነው ብለው የገለጹ አሉ። ከሌሎች ግን የተከሰቱ ይኖራሉ ብለው ያነሱ አሉ። والله اعلم ምን ያህል እንደሚያስኬድ አላውቅም። ምክንያቱም ቀደም ያነሳ ነው የአስሐብ አልኡኽዱድ ቂሳ የነሳራዎች ቂሳ ነው ከበኑ እስራኤል ቂሳ ጋር የሚያያዝ ነው። ነጥሎ የሚታይ ነው ለማለት ይከብዳል። ወደዚሁ ልመለስ እና የጁረይጅ ቂሳ ነው ተባለ። ጁረይጅ ማን ነው? ረጁለን ዓቢደን እጅግ አላህን የሚገዛ የነበረ ሰው ነው። ፈተኸዘ ሰውመዐተን ገዳምን ያዘ። ጌታውን ተለይቶ ከማህበረሰብ ተገልሎ የሚገዛበት ሰውመዐ ከፍ ተደርጎ ተራራ ጫፍ ላይ ሊሆን ይችላል። ከዛሬ በብዛት እንደሚታየው ነሳራዎች ላይ ወይም የሆነ ነገር ተገንብቶ በግንብ በድንጋይ ተዘጋጅቶ ጫፍ ላይ በቤት እንደ ቤት ነገር የሚሰራ ከማህበረሰቡ ተገልለው ዒባዳ የሚፈጽሙ ሰዎች ናቸው።
እና ፈተኸዘ ያዘ ሰውመዐተን ገዳምን ያዘ ፈካነ ፊሃ በሷ ውስጥ ነበር ፈአተትሁ ኡሙሁ እናቱ ወደሱ መጣችና ወሆ ዩሰሊ እሱ እየሰገደ ነው የነበረው ፈቃለት እንዲህ አለችው ያ ጁረይጅ ሆይ አለችው ፈቃለ ያ ረብ ኡሚ ወሰላቲ ሌላ ዘገባ ላይ ጁረይጅ ሆይ ካለች በኋላ አሽሪፍ ዐለየ ኡከሊሙከ አነ ኡሙክ ብቅ በል አንዴ ላናግርህ እናትህ ነኝ አለችው ፈቃለ ያ ረብ ጌታዬ ሆይ ኡሚ ወሰላቲ እናቴ ትእዛዟ በዚህ አለ ሶላቴ የጀመርኩት ሶላት አለ የቱን ልምረጥ አንተ የተሻለ ለሆነው ወፍቀኝ አድለኝ የሚል ነው እዚህ ያነሷል ዱዓ እያደረጉ ነው ያ ረብ ኡሚ ወሰላቲ አስጨንቋቸዋል የእናታቸው ሐቅ እየተጣራች ነው እንድትከፋ አልፈለጉም በሌላ በኩል ሶላት ውስጥ ነው ያሉት ሶላትን ያክል ነገር ማቋረጥ ደግሞ ከብዳቸዋል መወሰን አልቻሉም በዚህ መልኩ ከተናገሩ በኋላ فأقبل أمروا على صلاته بصلاتቸው ላይ አመሩ ሶላታቸውን ስግደታቸውን ቀጠሉ على إتمام صلاته فانصرفت ተመለሰች ጠብቃ ምላሽ ስታጣ فلما كان من الغد በቀጣዩ ቀን በሆነ ጊዜ አተትሁ አሁንም መጣችና ከጁረይጅ ዘንድ وهو يصلي እርሱ እየሰገደ ነው የነበረው فقالت يا ጁረይጅ ሆይ አለችው አሁንም فقال أي رب أمي وصلاتي ጌታዬ ሆይ እናቴ በዚህ በኩል ሶላት ደግሞ በዚህ በኩል መጥቶብኛል ሁለቱ ተሰባሰበብኝ ሶላቴን ልቀጥል እናቴን ምላሽ ልስጥ አንተ ለተሻለው አድለኝ فأقبل على صلاته በሶላታቸው ላይ ቀጠሉ فلما كان من الغد አሁንም ቀጣዩ ቀን ሲሆን أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي በዚህ መልኩ ቀጠለ فأقبل على صلاته ሶላቱ ላይ ቀጠለ فقالت በዚህን ጊዜ ተከፋችና እንዲህ አለች اللهم الله ሆይ لا تميته أتقدلو حتى ينظر اسكم ملكت إلى وجوه المومسات ودا زموتنيوች ፊት ሳይመለከት አትግደለው ፈትነው በዚህ አለች ወደ ዝሙተኛ ሴቶች ፊት ሳይመለከት አትግደለው በዚህ ፈትነው فتذاكر ከዚያ በኋላ فتذاكر بنو إسرائيل የእስራኤል ልጆች ይሁዶች ተዋወሱ አነሱ ጁረይጀን وعبادته ጁረይጅንና የዒባዳውን ብዛት ጥልቀት አንስተው እርስ በርሳቸው አወሩ وكانت امرأة عند ሴት ነበረች በغي ማለት ምንድነው በغዩን ሴተኛ ዳሪ ሆነች ዝሙት ላይ የተሰማራች ዛኒያ يتمثل بحسنها በውበቷ ሰዎች ምሳሌ አድርገው የሚጠቅሱባት እንደከሌ ቆንጆ ናት ይያሉ የሆነችን ሴት ቁንጅና መጥቀስ ቢፈልጉ ምሳሌ የሚያደርጓት በዚህ መጠን ቆንጆ የነበረችን ሴት እንዲህ አይነት ሴት ነበረች ሴቶች በብዛት በተለይ ውበት ሲኖራቸው ይበልጥ ሊጠነቀቁ ይገባል የመፈተን እድላቸው ይሰፋል ፈታኙ ብዙ ሊሆን ይችላል በራሷም ጉሩር ውስጥ ልትገባ ራስን መሸንገል ውስጥ ልትገባ ትችላለች በዚህን ጊዜ ለትዳር የምትሰጠው ምላሽ አዎንታዊ ሳይሆን ጊዜዋ ያልፋታል በጥፋት ላይ ተወድቃለች ሳታስብ እግረ መንገድ ለማንሳት እንጂ ሄጋ የሚያያዙ ሆኖ አይደለም እና እንዲህ አይነት ሴት ነበረች فقالت እንዲህ አለች እቺ ሴት ስለ ጁረይጅ ታላቅነት የዒባዳው ጥልቀት ሲነጋገሩ እሷ በመፈተን መልክ እንዲህ አለቻቸው ኢንሽእቱም ለአፍቲነነሁ ከፈለጋችሁ እኔ ፈትነዋለሁ እንደምትሉት ጠንካራ እንዳልሆነ አሳያችኋለሁ እፈትነዋለሁ ከፈለጋችሁ በዚህን ጊዜ እነሱ ፍቃደኝነት ይሁንታ ሲገኝ فتعرضت له ለሱ ቀረበች ራሷን አጋለጠች ለጁረይጅ ነገር ግን فلم يلتفت إليها ወደሱ አልዞረም ዞሮም አልተመለከታት ተስፋ ስታጣ فأتت راعيا አንድ እረኛ ዘንድ ሄደች እንስሳ የሚጠብቅ كان يأوي إلى صومعته ከጁረይጅ ገዳም አጠገብ
እንስሳዎቹን የሚጠብቅ የሚያገጥ የሚያውል እረኛ ነበር فأمكنته من نفسها كراسوا أمشاتشو لا تنكل لكفات فوقع عليها بالصلاة والدك مالت زم تفزمة كرنيو قال فحملت بزيات فاتم أرجزج فلما ولدت بولدت جزي قالت انديها لج هو من جريج لجو ارسو كجريج نو يولد كتالج فأتوه ቀጥታ እነዚያ ስለ ጁረይጅ ታላቅነት ቀድመው ሲያወሩ የነበሩ ሰዎች ወደ ጁረይጅ መጡ فأتوه ከሱ ዘንድ መጡና فاستنزلوه አስወረዱት ከፍ ያለ ቦታ ላይ ነው የነበረው እንዲወርድ አደረጉት ጎትተው አወረዱት وهدموا أفرسوا صومعاته قدامهم أفرسوا بتاتنوت وجعلوا يضربونه كزام يدبدبوا تيازو فقال ما شأنكم من دنو قداياتشو من دنو مكنياتاتشو ألاتشو قالوا زنيت زمت فاسمهال بهذه البغي بزيتش زمتن علي فولدت منك كانتني ولدتشو قال أين الصبي هزانو يتهلال فجاءوا به أقربوا لت فقال دعوني حتى أصلي اسكم مسجد أبقوني عندي ألاته فاتا ستوني أتدبدبوني فصلى سجد فلما انصرف كزام بعدناك كأنها بزور جزي أتى الصبية سيأتناك جزي هزانو قهيدنا فطعن في بطنه هدن وقاك درج بحالا وقال اندي هلو يا غلام أنت لجهي من أبوك أباته من نواله قال فلان الراعي فلان الراعي أكلي يتبالو الرنيانو بالرنيناتو يميتاوق سونو مالتني أننيو كبتوچن انساتن بمطبق يميتاوق نو እሱ ነው ብሎ ተናገረ ሁለተኛው አንቀልባው ላይ ሆኖ የተናገረ ተብሎ የተገለጸ ይሄ ነው ይሄ ህፃን ነው صاحب جريج የተባለው ይሄ ነው فلان الراعي እሱ ነው አለ እዚህ ላይ እንደ ቆም ልበልና በዑለማ መካከል አንድ ከባድ ውዝግብ ያለበት ነጥብ አለ እሱ ምንድነው በዝሙት የተወለደ ልጅ እናቱ ትታወቃለች ግልጽ ነው አባቱ ጋር ጭቅጭቅ አለ አባት ነው አይደለም ወደሱ መጠጋት አለበት ይቻላል አይቻልም አብዛኞቹ ዓሊሞች ወደዚህ ሰው መጠጋት አይችልም ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሰው አንድ ልጅ በዝሙት የተወለደ ከአንዲት ባሪያ የተወለደ በዝሙት የሚለው እናቆየውና ከአንዲት ባሪያ የተወለደ ነበር የዘምዓ የተባለ ሰው ነበር ከሱ ባሪያ ነው የተወለደው ህፃኑ ልጅ የሆነ ሰው መጣና ይሄ ልጅ የወንድሜ ልጅ ነው ከመሞቱ በፊት የኔ ነው ብሎ ተናዟልና የወንድሜ ልጅ ነው ወስዳለሁ አለ የዘምዓ ቤተሰቦች ደግሞ በጭራሽ የአባታችን ልጅ ነው ወንድማችን ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ልጁን ሲመለከቱት ያንኛው የመጀመሪያው የወንድሜ ልጅ ነው የተባለው ሟቹን ይመስላል ነገር ግን ህጉ ዝም ብሎ እንደዛ አይፈቀድም አልወለዱ ሊልፊራሽ አሉ ልጅ ለባለ ፍራሽ ነው አሉ ለባለቤት ነው እቺ ሴት ደግሞ የዘምዓ ባለቤት ነች ስለዚህ የዘምዓ ንብረት ነች ስለዚህ የዘምዓ ልጅ ነው የሚሆነው አልወለዱ ሊልፊራሽ ወሊልዓሂር አልሐጀር ለዝሙተኛ ድንጋይ ይውረስ የሚያገኘው ነገር የለውም አሉ በርግጥ ሰው በአሁኑ ሰዓት አስወልዶ ይክዳል እዛ የኛ ነው እያሉ ነው እየተጣሉ ያሉት ይሄንን ሐዲስ መነሻ በማድረግ በዝሙት የተወለደ ልጅ ወደ ወንዱ አይጠጋም አባት አይደለም ይላል አብዛኞቹ ዓሊሞች እዚህ ላይ ነው ያሉት ጥቂቶች ይሄ استدلال ልክ አይደለም ይላሉ አልወለዱ ለልፍራሽ ልጅ ለባለ ፍራሽ ነው የተባለው ፍራሽ አለ ማለት ነው ፍራሽ ይሄ ኪናያ ነው ዘይቢያ ያነጋገር ነው ፍራሽ የተባለችው እሷ ነች እናቱ ማለት ነው ቤት አለ ባለቤት አለ ባለ ትዳር አለ እዛ ቦታ ላይ ዝሙት ተፈጽሟል ተብሎ ጭቅጭቅ ቢነሳ ያ ልጅ የሚጠጋው ይሄ ሰውዬ ባለቤቱ ወይም ባል ያለ ከሆነ ወደሱ ነው የሚጠጋው በጭራሽ አላምንም ካለ ወደ ሌላ ነገር ያልፋሉ አልቀበልም ካለ ከዛ ውጭ ግን ወደሱ ነው የሚጠጋው
እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲኖር ነው ፍራሽ በሌለበት ይሄንን ሐዲስ ደሊል ማድረግ ቦታውን ያልጠበቀ استدلال ነው ይላሉ። ኢብኑ ተይሚያ ይሄን ያነሳሉ። ጠንከር ያለም ነው። ከዛስ ምን አስታወሰኝ እዚህ የተነሳው ነጥብ ነው። እነዛኞቹ አባት አይደለም ነው የሚሉት ብያቸዋለሁ ብዙሃኖቹ። እዚህ ጋር ግን በዝሙት የተወለደ ከመሆኑ ጋር ምን ተብሎ ነው የተጠራው? ልጅ የማን ልጅ ነው የተባለው? ጁረይጅ ምን ብለው ነው ያናገሩት? አንተ ልጅ ሆይ ምን አሉት? መን አቡክ አባትህ ማን ነው ነው ያሉት። ስለዚህ አባት ተብሎ ኢንቲሳብ ማድረግ እንደሚቻል ያሳየናል። ይሄ አሉ አባት እንደሆነ ሰውየው ካልካደ ቢክድ ማረጋገጫ የለም። ሰውየው ክዷል፣ ምንም ነገር አይባልም። አዎን የኔ ልጅ ነው ካለ ወደሱ እንዳይጠጋ የሚከለክል ተጨባጭ መነሻ የለንም። እንዲያውም ይሄ ነጥብ ያግዘናል ብለው ያነሳሉ። والله اعلم ከማስረጃ አንፃር ይሄ ጠንከር ያለ ነው። ይሄን ነገር መንገድ ለማንሳት ነው ያነሳሁት። እንቀጥላለን። قال فلان الراعي እረኛው ጠባቂው ከብት ጠባቂው ከሌናው አባቴ ያለ فاقبلوا على جريج በዚህ ጊዜ ወደ ጁረይጅ ቀጥታ መሩ እነዚህ ሰዎች يقبلونه يساموت ويتمسحون به በሱ ላይም እየተሻሹት በረከትን ፈልገው ይሄ ነገር ይፈቀዳል? መጨረሻ ላይ ከረሳሁት አነሳዋለሁ ወይም ታስታውሱኛላችሁ። يقبلونه እየሳሙት በሱ ላይ እየተሻሹ ቀደም ደብድበውት ነበር፣ ከዓመት በፊት ደብድበውት ነበር። እዚህ ደግሞ ሌላ ሰዎች ሆነዋል። በስሜት ነው እየተጓዙ ያሉት እዛም ሲል وقالوا በዚህን ጊዜ እንዲህ አሉ ነብኒ ለካ እንገነባልሃለን ሰውማዓተከ ገዳምህን እንደገና እንሰራልሃለን። ከምን እንገነባልሃለን? ሚን ዘሃቢን ከወርቅ በወርቅ ነው የምንሰራልህ አሉ። ቃለ ላ በጭራሽ አላቸው። አዒዱሃ ሚን ጢንን አዒዱሃ መልሷት ሚን ጢንን ከጭቃ ከማ ካነት እንደነበረችው በጭቃ ስሯት አላቸው። አልፈልግም የእናንተን ወርቅ። ፈፈዐሉ አደረጉ። ይሄ ሁለተኛው ሰው ነው አንቀልባ ላይ ሆኖ የተናገረው። ወደ ሶስተኛው ሊታለፍ ነው። ወበይና ሶቢዩን ሌላ ደግሞ አንድ ህፃን ነበር يرضع من أمه كناتو يتأبى ينبرا فمر رجل راكب عند انسسا لي جمل وين قاما كبت لي تكأمتو يهون سوي الفال تسافر الفال قلب الفال على دابة انسسا لي هنو فارهة مالت يسلت أنتشونج የተገራች የሰለጠነች ወሻረቲን ሐሰነቲን ጥሩ በሆነ ገጽታ ላይ ሆኖ ወይም በጥሩ ገጽታ ላይ የሆነ ሰው ጥሩ ውበት ጥሩ ጸዳል የሚታይበት ምቾት የሚታይበት ሰው ነው። እንዲህ አይነት ሰው ሲያልፍ فقالت امه እናቱ እንዲህ አለች የህፃኑ اللهم اجعل ابني الله ሆይ ልጄን አድርገው مثل هذا የዚህ አይነት አድርገው አለች። እናት ነች፣ ለልጇ መልካም ትመኛለች። ስለዚህ ልጇን እንዲህ አይነት ከፍ ያለ ሁኔታ ላይ እንዲደርስ ፈልጋ ልጄን እንዲህ አድርግልኝ አለች። فترك الثدي ጡትን ተወና ያ ህፃን واقبل فنظر اليه ቀጥታ ዞርና ወደሱ ተመለከተ ወደሚያልፈው ሰው فقال كذاب مالا اللهم لا تجعلني مثله الله يسوم سي اتدرغني ثم اقبل على ثديه كزودته قتل مطباته فجعل يرتدع يتبايز فكأني أنظر أستلالافيو ما ناتشو أستلالافيو أبو هريرة فكأني أنظر لك هنا من ملكة مسلنيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الله ملكتنيا وهو يحكي ارتضاعه يسن مدبات سيقل سوت سياسايو يتركو يالا بأصبوعه السبابة بأملكات آتاتشو فيه ባፋቸው ውስጥ አመልካች ጣታቸውን አስገብተው ምን ያደረጉ فجعل يمصها እየጠቧት የህፃኑን መጥባት ሲገልጹ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ሐዲሶች ላይ ምን እናያለን? የሆነ ስዕላዊ የሆነ አገላለጽ አላቸው። ሰዎች አእምሯቸው ላይ ተለጥፎ የሚቀር ነገር ይሰጧቸዋል። ክስተቱ አብሯቸው ይቆያል። እንዲህ አይነት ነገር ዝም ብሎ ከተወራ ይልቅ የበለጠ አእምሮ ላይ የመቀመጥ እድሉ ሰፊ ነው። አንዳንድ ሐዲሶች ላይ እንዲያውም እናገኛለን ሰሃባውም ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳደረጉት ያስተላልፋል። ታቢዒዩም ልክ ያ ሰሃባ እንዳስተላልፈው አድርጎ ያስተላልፋል። በዚህ መልኩ ይቀጥላል ሰንሰለቱ። በዚህ መልኩ
መጨረሻ ላይ ያለው ዘጋቢ ጋር እስከሚደርስ ማለት ነው። እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጣታቸውን እየጠቡ የህፃኑን መጥባት ሲገልጹ በዚህ መልኩ አድርገው ገለጹ። ቃለ ከዚያም እንዲህ አሉ ወመሩ ቢጃሪየቲን አለፉ ሰዎች ቢጃሪየቲን አንዲት ልጃገረድ ይዘው وهم يضربونها يدبدبوات ليلا زغبالاي وفي روايه خلاص زغبالاي انها حبشيه او زنجيه እሷ የሐበሻ አስል ያላት ናት ወይም ደግሞ ዘንጅ ነው አስሏ ዘንጅ የሚባለው ደቡባዊ ምስራቅ አፍሪካ ታንዛኒያ ዘንጅባር የሚባለው አካባቢና ያን አካባቢ ይዞ ማለት ነው የስዋሂሊ ቋንቋ የሚናገርበትን አካባቢ የባንቱ ቋንቋ የሚናገርበት አካባቢ በአረበኛው ዘንጅ እየተባለ ይገለጻል ብዙ ቦታ ላይ ያጋጥመን ይችላል እና አስሏ ሐበሻ ወይም ዘንጅ ነው ተብሎ ተገልጿል በሌላ ቦታ والله اعلم እና እየደበደቧት አለፉ ይዘዋት ባሪያ ነች ጃሪያ ባሪያ ነች ويقولون እንዲህ ይላሉ ዘነይቲ ሰረቅቲ ዝሙት ፈጽመሻል ሰርቀሻል እያሉ ነው እየደበደቧት ያሉት وهي تقول እሷ ደግሞ ትላለች حسبي الله ونعم الوكيل ትላለች ጉልበተኛ ጉልበቱን የበላይነቱን ተጠቅሞ ሲያጠቃ አቅመ ደካሞች ኃያል ነኝ ብለህ ነው አይደል ይሄን የምታደርገው ጉልበተኛ ነኝ ስልጣን አለኝ ብለህ ነው አይደል ካንተ የበለጠ ኃያል ጌታ አለ ወደሱ ሰጥቻለሁ حسبي الله ሊባልብና አይገባም ሰው በእኛ ላይ አልቅሶ حسبي الله عليك እንዳይለን ልንጠነቀቅ ይገባል ወደ አላህ ነው ያስጠጋል ክስቱን ወደ አላህ ነው ያሳለፈው እና حسبي الله وعليك حسبي الله ونعم الوكيل ትላለች ምን ያማረ የሆነ መጠጊያ ነው እሱ ነው በቂ ችግር የለም ትላቸዋለች فقالت امه በዚህን ጊዜ የዚያ የሚጠባው ህፃን እናት አለች اللهم لا تجعل ابني مثلها الله ሆይ ልጄን የሷ አምሳያ አታድርግብኝ አለች فترك الرضاعه መጥባቱን ተወና ونظر اليها ወደሷ ተመለከተ ወደ ባሪያዋ فقال اللهم اجعلني مثلها الله ويسوع አምሳያ አድርገኝ አለ فهنالك في ذلك الحال በዚህን ጊዜ تراجع الحديث ወሬያቸውን ተመላለሱ እናትና ህፃኑ فقالت مر رجل حسن الهيئة ጥሩ ገጽታ ያለው ሰው አለፈ فقال اللهم اجعلني فقلت الكن اللهم اجعل ابني مثله الله ولجن يسوع مسايا አድርግልኝ ስል فقلت اللهم لا تجعلني مثله الله يسوع مسايا አታድርገኝ አልክ ومروا بهذه الأمة ይችን ባሪያ ደግሞ ይዘው ሲያልፉ وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي ዝሙት ፈጽመሻል ሰርቀሻል እያሉ እየደበደቧት ይዘዋት አለፉ الله ولجن የዚች አምሳያ አታድርግብኝ ስል አንተ ደግሞ የሷ አምሳያ አድርገኝ ትላለህ ምንድነው ምክንያትህ ምንድነው ሸእነህ አለች قال በዚህን ጊዜ አለ ህፃኑ ان ذلك الرجل يا ሰውዬ የመጀመሪያው كان جبارا يا ማራ የሰለጠነ ፈረስ ላይ ሆኖ ጥሩ ገጽታ ይዞ ሲያልፍ የተመለከትሽው ገጽታው ያጓጓሽ كان جبارا ጨካኝ ጉልበተኛ ነበር ጨካኝና ኃይለኛ ሰው ነው فقلت لذان اللهم لا تجعلني مثله ያልኩት الله ምን አድርጎታል አልሃመሁ ከልቦናው አስርጾለታል የሰውየውን ሁኔታ አውቋል ማለት ነው በዚህ እድሜው ላይ ተአምር ነው እየተከሰተ ያለው الله ሆይ የሷ አምሳያ አታድርገኝ እንዲህ አይነት ጨካኝ ጉልበተኛ ኃይለኛ ሰው አታድርገኝ وان هذه يقولون لها እቺኛዋ ደግሞ ለሷ زنيتي ዝሙት ፈጸምሽ የሚሏት لم تزني አልፈጸመችም ዝሙት አልፈጸመችም وسرقتي سرقش ይሏታል ولم تسرق አልሰረቀችም በግፍ በበደል ነው እየከሰሷት እየበደሏት ያሉት فقلت اللهم اجعلني مثلها الله يسوع امسايا ادرغኝ ያልኩት ደካማ ከመሆኗም ጋር ለአላህ የቀረበች አላህን ፈሪ ስለሆነች ነው ለዚያም ነው حسبي الله ونعم الوكيل እያለች ወደ ጌታዋ ነው የሸሸችው متفق عليه بخارينا مسلم የተስማሙበት ነው اللهم اجعلني مثلها የሷ አምሳያ አድርገኝ ማለት ምንድነው በምን في السلامه من الذنب ከወንጀል ሰላም በመሆን ማለት ነው ነፃ በመሆን የሷ አምሳያ አድርገኝ ማለቱ ነው
ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ ነው። ወልሙሚሳት ሙሚሳት የሚል ቃል አሳልፈናል። بضم الميم الأولى يمجمران ميم ضم أدركن مو وإسكان الواو مو واو بسكون وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة وهن مومسات يمبالوت النسونات والزواني زموتينيوچ والمومسة نتلاونه الزانية زموتينيا سيت مالت وقوله دابة فارهة يملك على سلفنال بالفاء بفاء أدرجان أي حاذقة يسلطنج يتكانج مالته نفيسة ود يهونج والشارة شارة حسنة يملا سلفنا شارة مالت بالشين المعجمة نتب تدرجبات وتخفيف الراء راء كلا درجسان نتبك شارة وهي الجمال الظاهر قلت هنا وبيت مالتنا يمي تاي كلاي في الهيئة بقطة والملبس بلبس ومعنى تراجع الحديث يملا سلفنا أي حدثت الصبي هزانونا الناقرتش وحدثها السما الناقرات مالتنا تملالس والله أعلم يبل تواكي والله الشيء كحديثه كم يوسلق من أقروت وسط يمجمر يونتب بزير إسري سفر بتندب الناس قدم علم ደካሞች ምስኪኖች ያላቸውን ፈضل ደረጃ የሚጠቁም ነገር አለ። የት እናገኘዋለን? اللهم اجعلني مثلها የሷ ምሳያ አድርገኝ በሚለው ንግግር ስር እናገኛለን። ባልፈጸመችው ጉልበተኞች ከሰው እየደበደቧት የነበረች ሴት በሰው ዓይን ጥፋተኛ ትመስላለች። ሰው ተሰባስቦባታል፣ ተረባርቦባታል። ስንት ወንጀለኛ ነው ብለን ያሰብነው ግን ነፃ የሆነ ሰው አለ። ስለዚህ ደካሞችን በጥንቃቄ መመልከት የተከሰሰ ሁሉ የተፈረጀ ሁሉ ወንጀለኛ ነው ማለት አይደለም። በጥንቃቄ ማየት እንደሚያስፈልግ ከዚህ እንወስዳለን። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ኢስባቱ ሙዕጂዛት الانبياء የነብያትን ሙዕጂዛ ማጽደቅ። ለምሳሌ የዒሳ ተጠቁሟል። እንዲሁም ወከራማት الأولياء والصالحين የደጋጎችን የአላህ ወልዮችን ከራማ ማጽደቅ። ከራማ በምርጫ በችሎታ የሚገኝ አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከደጋግ ባሮች ውስጥ በአንዳንዶች ላይ እንዲከሰት የሚያደርገው ከልምድ ወጣ ያለ ክስተት ነው። ሁሉ ላይ አይከሰትም። ሁሉ የአላህ ወልይ ላይ አይከሰትም። በርካታ ሰሓቦች ላይ ያልተከሰቱ ታቢዕዮች ላይ ተከሰቷል። ከራማ ለጉራ ለማስፈራራት የሚነሳ አይደለም። በዘመናችን ከሌ የሚባሉት ወልይ እንደዚህ ያደረጉ፣ ከሌላ እንደዚህ ዛቱ፣ ከሌ የሚባለው እንደዚህ በሽታ ለቀቁበት፣ ከሌ የሚባለው እንደዚህ ያደረጓቸው። አንዳንድ በሰው ቁመት የሆኑ ድንጋዮች አሉ። አንዳንድ አካባቢ ከሌ የሚባሉት ወልይ ረግመዋቸው ድንጋይ ያደርገዋቸው ነው። በሀገራችን ብዙ እንዲህ አይነት ኹራፋት አሉ። ብዙ ነገሮች አሉ። ልክ ነሳራዎች ጋር ይሄ ግራኝ የወረወረው ድንጋይ ነው፣ እንደዚህ ግራኙ ድንጋይ ፈረሱን ያሰረበት ነው እየተባሉ የሚወሩ ብዙ እንቶ ፈንቶዎች አሉ። ሌላ እስላማዊ ቨርዥን ይዘው እስላማዊ ቅርጽ ይዘው የሚወሩ ደግሞ ሌሎች ነገሮች አሉ። ከመረጃ የተቋረፉ በከራማ ስም የሚቀርቡ። ከራማ በተጨባጭ የተረጋገጠ ነው። ከዚህ በፊት ያሳለፍናቸው አሉ እዚህ ኪታብ ላይ። ለምሳሌ አስሐብ አልጋር የዋሻው ሰዎች መሽቶባቸው ዋሻ ውስጥ ተደብቀው ድንጋይ እየዘጋባቸው ዋሻ ውስጥ አድረው እዛ ላይ የተከሰተው የመርየም ታሪክ ከራማዎች ናቸው። እዛ ላይ የምንመለከተው የመሳሰሉ በርካታ ከራማን የሚያጸድቁ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ ከራማን እናጸድቃለን። ነገር ግን አንድ ተጨባጭ መረጃ መኖር አለበት ለማመን። ዝም ብሎ ያለ ተጨባጭ መረጃ መወራት የለበትም። ሁለተኛ ከራማ የችሎታ ማሳያ አይደለም፣ ፈድል መበላለጫም አይደለም ፈጽሞ። ከነ አቡበከር ከነ ዑመር በላይ ትልቅ ወልይ የለም ከነቢያት በኋላ ማለት ነው። ከነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ እና አቡበከር እና ዑመር ላይ ያልተከሰቱ እጅግ አነጋጋሪ ክስተቶች በደረጃ ዝቅ ያሉት ላይ ተከሰቷል። ታቢዒዎች ላይ ተከሰቷል። እነዚህ ከራማዎች ሰበባቸው ይለያያል። አንዳንዴ ተገፍተዋል፣ አላህ ልባቸውን ሊያጸናላቸው በእጃቸው ላይ ከልምድ የወጣ ነገር እንዲከሰት ያደርጋል። ወይም ለሌሎች ሰዎች መስለም ሰበብ እንዲሆኑ ወጣ ያለ ነገር ሊከሰትባቸው ይችላል፣ በእነሱ ላይ ሊከሰት ይችላል። የመሳሰሉ
ከዐብዱል ቃድር አልጀይላኒ ጋር እንደሚነሳ ቂሳ አለ። ወላሁ አዕለም። ምን ይላሉ? በአንድ ወቅት ጨለማ ውስጥ ሆኜ በዒባዳ ተመስጬ ባለሁበት ሰዓት የነበርኩበት ቦታ በብርሃን ተሞላሉ። በብርሃን ተሞላ። ከዛ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ያ ዐብደል ቃድር አነ ረቡክ፣ እኔ ጌታህ ነኝ፣ ለሰዎች ሐራም ያደረግኩትን ላንተ ሐላል አድርጌልሃለሁ የሚል ድምፅ ሰማሁ። አንተ ሸሪካ የሌለህ ጌታዬ ነህ አልኩት አለ። ዝም አለ። ውጣ አንተ የአላህ ጠላት ነው። ወዲያው ጨለማ ወረሰኝ አሉ። ብርሃኑ ጠፋ። እንዴት አወቅ የአላህ ጠላት እንደሆነ ብለው ሲጠይቋቸው በሁለት ነገር አሉ። አንደኛ አንተ ሸሪካ የሌለህ ጌታዬ ነህን ብዬ ስጠይቅ ጌታዬ አዎ ይለኛል እንጂ ዝም ብሎኝ ይተውኛል። ሁለተኛ ለሰዎች ሐራም ያደረኩትን ላንተ ሐላል አድርጌልሃለሁ። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ እንደማይቀየር አውቃለሁ አሉ። ነገር ግን በርካታ ወልይ ተብለው የሚታሰቡ ከሶላት የራቁ ከዒባዳ የራቁ ለምን አይሰግዱም ሲባል ሸሪዓ ለሁለት ይከፈላል፣ ድብቅና ዛሂርና ባጢን ተብሎ አብዛኛው ተራው ህዝብ የሚከተለው ዛሂሩ ነው። እንደገና የቂን ደረጃ ለደረሱት የሚመለከታቸው ስውሩ ነው። የአላህ ትልልቅ ወልዮች ለሰዎች ሲታይ ሐራም የሆነ ለነሱ ሐራም ያልሆነ ነገር ይፈጽማሉ። ስለዚህ እንዳትዳፈር። ኸምር ሲጠጡ ብታያቸው፣ ዝሙት ሲፈጽሙ ብታያቸው የአላህ ወልዮች አንተ እንደምታስበው ላይሆን ይችላል እየፈጸሙ ያሉት ራሱ። እንዲያውም አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? አንዳንዶቹ ወልዮች እነሱ ኸምር እየጠጡ የሚሸናላቸው ሌላ ነው ይላሉ። ይህን ያህል በወልይ በሚል በኢስላም ውስጥ ከተፈጸሙ እጅግ የተበላሹ ነገሮች ውስጥ አንዱ የወልይ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ወልይ በተጨባጭ መረጃ የመጣበት ነው። አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም የሕዘኑን። እነማን ናቸው? አለዚነ አመኑ ወካኑ የተቁን። አለቀ። እነዚያ በአላህ ያመኑና አላህን የሚፈሩ የሆኑት ናቸው። እስካሁን እያወራን ያለ ነው በሰው መመዘኛ አይን የማይገቡ ደካማ ሰዎችን እያነሳን የአላህ ወልዮች ናቸው። ጉሊት እየቸረቸረች ያለችዋ ሶላት ሲደርስ እዛችሁ ላይ ካርቶናን አንጥፋ የምትሰግደዋ አላህን ፈሪ የሆነች ሴት የአላህ ወልይ ነች። ጫማ እየጠረገ ሶላቱን ጠብቆ የሚሰግደው የአላህ ወልይ ነው። ወልይነት ጋርዶ መቀመጥ አይፈልግም፣ አጃቢ አይጠይቅም፣ ቀብር ላይ ዶሬክ መገንባት አይጠይቅም፣ የተለየ ከራማ ማሳየት አይጠይቅም። መስፈርት አይደለም። የሩቅ መናገር ሸርጥ ውስጥ የለም። ስለዚህ ወደ ነጥባችን ስንመለስ በአላህ ወልዮች እጅ ላይ የሚከሰቱ የተለያዩ ከራማዎች ይኖራሉ። እናጸድቃለን። ለአእምሯችን ስለራቀ ይሄ ዝም ብሎ ኹራፋት ነው አንልም። ለህሊናችን ስለራቀ የአላህ ወልዮች ላይ የተከሰቱ ስንት አነጋጋሪ ክስተቶች አሉ። ጥንትም ዛሬም የሚያጋጥሙ አሉ። ትልቁ ከራማ ግን ይላሉ ኢብን ተይሚያ ረሂመሁላህ ትልቁ ከራማ ሱና ላይ መጽናት ነው ይላሉ። ኢስቲቃማ ነው ሱና ላይ መጽናት ነው ይላሉ። እሺ ሌላ ከዚህ ታሪክ የምንወስደው ወላጅን መታዘዝ የሚቀድም እንደሆነ ከተጠውዕ ከትርፍ ዒባዳ ከትርፍ ሶላት ይልቅ ወላጅን መታዘዝ ይቀድማል። ይሄ በዑለማ መካከል ኺላፍ ያለበት ነው። ወላሁ አዕለም። ምናልባት ይሄ አዕደሉል አቅዋል ሚዛን መካከለኛ የሆነው ቀውል ይሄ ሊሆን ይችላል። ከፊሎች ይሄ ቀደመ ሸሪዓ ሊሆን ይችላል። ሰው ሶላት እንዴት ያቋርጣል ይላሉ። ከፊል ዓሊሞች ደግሞ ለምሳሌ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚንም ያነሱታል የሪያድ ሸርሕ ላይ እናቱ የምትረዳው ከሆነች ሶላት ላይ ነበርኩኝ እናቴ ቢላት ኋላ ላይ እንደዛ ነው ችግር የለም የምትረዳው ከሆነ ሶላቱን ይቀጥል። የምትቀየም ሌላ ነገር ውስጥ የምትገባበት ከሆነ ግን ሶላቱ ፈርድ ሶላት ካልሆነ ያቋርጥና ወደሷ ይሄድ የሚለውን የመረጡ አሉ። ወላሁ አዕለም። ዞሮ ዞሮ ወላጅ መታዘዝ ያለውን ዋጋ እንረዳለን። እግረ መንገዳችንን ጁረይጅ በዝሙት አልተፈተንም አይደል? በዝሙት አልተፈተንም፣ ተጠብቋል አይደል? አላህ ጠብቆታል። የወላጅ እርግማን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንወስዳለን ካሉ በኋላ ይህንን ሐዲስ የሚያብራሩ ምን ይላሉ? እርግማኗ ዝሙት ላይ እንዲወድቅ አይደለም፣ ልብ በሉ ይላል። የዝሙተኛን ፊት አሳየው ነው ያለችው። ፈተናው በዛው ነው ይቀለለለታል፣ በዛው ነው የቆመለትና የወላጅ እርግማን ምን ያክል ከባድ እንደሆነ
የልጆቻቸውን ህይወት ሊያጨልሙ እንደሚችሉ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ልጆች ደግሞ በሌላ በኩል የወላጆቻቸውን እርግማን እንደዋዛ ሊያዩ እንደማይገባ ዛሬ እንደተራያዩት ነገር ዱንያ አኺራቸውን ሊያጠፋ እንደሚችል ስለዚህ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላ የጥፋት ሰዎች ሷሊሖች ላይ ደጋጎች ላይ የሚሸርቡትን ሴራ ተንኮላቸውን እናያለን። ጁረጅ ላይ ተፈጸመው በዚህ መልኩ ምንም በሌለበት ሆን ብለው ሰው ወጥመድ አዘጋጅተው ሲልኩ ዝሙተኛ ሲልኩ ይሄን ያደረጉ ኋላ ላይ ደግሞ ከሱ ካንተን የወለደችው ብለው ሲደበድቡት የነዚህን ያጥፊዎችን ሴራ መመልከት ከዚህ ትምህርት መውሰድ ይቻላል ይላል። ሌላ አህሉ ሲድቅ የእውነት ባለቤቶች አላህ ሁሌም ከጎናቸው ይሆናል። ፈተና ይወዘውዛቸው ጉዳት ያደርስባቸውም አይደለም፣ ነገር ግን ከኢማን ያስወጣቸውም አላህ ከኢማን እንዳይርቁ ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን ከባድ ፈተና ሲኖር ሰዎች ወደ ጌታቸው ነው ሊሸሹ የሚገባው ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል በማለት። ሌላ ነሳልሁኝ ያልኩት አንድ ነጥብ ነበር። እሱም ምንድነው ንጹህ መሆኑን ወንጀሉ ላይ እንደሌለ በተረዱ ጊዜ በሱ እጅ ላይ የተለየ ክስተት ሲከሰት የህፃን ልጅ ሲናገር አንቀልባ ውስጥ ያለ ልጅ ማለት በአንቀልባ እድሜ ላይ ያለ ማለት ነው፣ የግድ ታዝሎ ላይ ሆን ይችላል። በዚህ ላይ ያለ ልጅ ሲናገር ሲመለከቱ ንጹህ መሆኑንም ሲያረጋግጡ ጊዜ ምን አደረጉ? አቅበሉ يقبلونه ويتمسحون به ወደሱ እየሳሙት በሱ ላይ እየተሻሹ በረካ ፈለጉ። ይሄ ለበረካ ብሎ ትልልቅ ሰዎች ዘንድ በመሄድ ቱፍታቸውን ምራቃቸውን የሚወስዱ ሰዎች አሉ። የተለያዩ የነሱን ቅሪት የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ይሄን ማድረግ ይቻላል ተበሩክ ይቻላል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አንድ መነሻ የሚያደርጉት ይሄ ነው። መረጃ ይሆናል ወይ? والله أعلم አይሆንም። ለምን አይሆንም? በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተበሩክ ማድረግ ምንም ማያከራክር በርካታ መረጃ የመጣበት ነው። በውዱእ ትራፊያቸው ላይ በተለያዩ ከሳቸው በተወሰዱ ነገሮች ላይ ተበሩክ አድርገዋል ሰሐቦች አድርገዋል። ይሄን የሚያመላክቱ አንድና ሁለት አይደሉም፣ በርካታ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ሀገራት ላይ ለምሳሌ ቱርክ ውስጥ ሙዚየም ውስጥ የተቀመጡ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸጉር የነብዩ እንደዚህ ብለው የሚያሳዩአቸው አሉ። አንድ ጸጉር አውጥተው እዚህኛ ሀገርም ላይ አምጥተው ነበር የሆነ ሰዓት ላይ በርሚል ውስጥ እየነከሩ ለጤና ይጠቅማል እያሉ ሰውን ሁሉ ልክ እንደ ጸበል ሲረጩት ነበር የሆነ ጊዜ ክፍለ ሀገር ላይ። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅሪት ተብሎ በተጨባጭ መረጃ የተረጋገጠ አንዲት ነገር የለም። አንዲት ነገር ወላ ጸጉር ወላ ሰይፍ ወላ ልብስ ምንም አይነት ቅሪት የለም። ስለዚህ ውሸት ነው፣ ያለ ተጨባጭ መረጃ የሚቀርብ ነው። ሰዎች በፈጠራ ያመጡት እንጂ ሰነድ በሌለበት ዝም ብለና እስላምን ልዩ የሚያደርገው ከሌሎች እምነቶች እያንዳንዱ መረጃ በሰነድ የተላለፈ ነው። ማን ከማን እንደተዘገበው ቡኻሪ ሙስሊም የምንቀራው እኮ ያለ ምክንያት አይደለም። የሐዲሱ ደረጃ እየተፈተሸ ነው። እነማን ናቸው? ታማኝ ናቸው ወይ? ሰነዱ ተፈትሾ ብቁ ነው ወይ? ለመረጃነት ማለፍ የሚችል ነው ወይ? ይሄ ሐዲስ እየተፈተሸ ነው ያለው። በእንዲህ አይነት አስተማማኝ መረጃ የተላለፈ አንድ ቅሪት የለም። ሁለተኛ ከሳቸው በኋላ ባሉ ሰዎች ተበሩክ ይቻላል ወይ ከተባለ መረጃ የለም። አይ ያንኑ ጥቅል መረጃ መጠቀም አንችልም ወይ ከተባለ አንችልም። ለምንድነው ማንችለው? ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመቀጠል የኡማው ቁንጮ አቡበክር ሲዲቅ ናቸው። አንድም ሰሐባ በአቡበክር ተበሩክ አላረገ። አንድም ሰሐባ በዑመር በዑስማን በዓሊ ያደረገ የለም። አንድም የለም። ምን ይጠቁመናል? በእነሱ ላይ ካልተደረገ ከዛ በኋላ ባለ ላይ አይደረግም። ቢልአውላ እዚያ አለመደረጉ እዚያ መቆሙ ምን ይጠቁመናል? ይሄ ነገር እንደማይፈቀድ ይሄ ነገር እንደማይቻል እዛው የቆመ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የተገደበ እንደሆነ ያመላክተናል። ይሄኛውንስ ምን እናድርገው? እዚህ ላይ የተጠቀሱ ሰዎች እኮ አራያ ተምሳሌ ተደርገው የሚጠቀሱ አይደሉም። ምን አይነት ሰዎች ናቸው? አንደኛ ከቀደምት ህዝቦች የሚተላለፍ መረጃ የዚያ ሸሪዓ አካል ለመሆኑ ተጨባጭ መረጃ መኖር አለበት። ሸሪዓቸው ይሄን ያዝ ነበር ወይ? ምንም አናውቅ፣ የሚጠቁም ነገር የለም። ሁለተኛ ሰዎቹ ምሳሌ የሚደረጉ ናቸው አይደሉም። መጀመሪያ እኮ የሰሩትን ሴራ አይተናል አይደል? ጁረጅ ላይ ኋላም ላይ ያደረጉት እነዚህን ሰዎች ምሳሌ አድርገን እንዲህ አይነትን ተግባር የሸሪዓ ፍቃድ እንዳለው አድርገን ልናስብ አይገባም። والله اعلم زي لا يبقانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب